Today we will discuss edge chasing algorithm. Today we will discuss edge chasing algorithm. Today we will discuss edge chasing algorithm. So this is also used to detect the deadlock in a distributed system. Okay. Take the same example which we have taken yesterday. We will take the same example today also. We take the same example. Okay. Transaction U. Transaction U. Deposit. D dot deposit of 10 log D. The ABCD are data objects. Okay, next. Second step, let be the next step is start from here. U D dot deposit of 10. D dot deposit of 10 log D. Log D connected B. Second operation. D dot deposit of 10 log B. Log B. The third one, this is at Y, at server Y. Server Y, B is the data object and operation is the deposit. Okay, this is the first, second. Next, third operation is A dot deposit of 20. A dot deposit of 20. Log A. This is at X, server X. This is the third operation. Fourth operation is at W. There is another transaction called W. So in this transaction, C dot deposit of 30 log C8. C dot deposit of 30 log C8. Log C8. Now, fourth operation is B dot deposit of
Fourth of B dot deposit of B dot withdraw of 30 at Y. B dot withdraw of 30. Weighted Y. Weighted Y. Next is C dot deposit of C dot withdraw of 20. C dot a transaction B. C dot withdraw 20. Withdraw 20. Weighted server rate. XYZ are servers. A, B, C, D are data objects. Clear? Next, last step is A dot withdraw. A dot withdraw 20 weighted X. 20 weighted. Now ఇక్కడ వెయిట్ ఫర్ గ్రాఫ్ ఎడ్జ్ చేసింగ్ టెక్నిక్ లో వెయిట్ ఫర్ గ్రాఫ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయం, డైరెక్ట్లీ ప్రోబ్స్ అంటారు. సో యూజింగ్ ప్రోబ్స్ వీ కెన్ డిటెక్ట్ ద సైకిల్. ఓకే, సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ సైకిల్ then we predict that there is a deadlock. Okay. సో దీనికి ఇంకో పేరు అంటే పాత్ పుషింగ్. ఇంకో పేరు ఏంటి? పాత్ పుషింగ్. Another name for edge chasing is path pushing. Okay. So in this approach, global weight for graph is not constructed, but each of the servers involved has some knowledge about some of its edges. Okay, the server attempts to find the cycles by forwarding methods called probes. Very important. ikkada meeku graph గీరండి, ఓన్లీ probes మెసేజ్ ద్వారా ఏం చేస్తాం, డెడ్లాక్ ఉంది అని డిటెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద probe consists of transaction wait for relationship. ఇక్కడ ఓన్లీ నిన్న చూసిన డయాగ్రామ్ లో వెయిట్ ఫర్ ఉంది, హెల్డ్ బై ఉంది, రెండు ఉన్నాయి, రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి. వెయిట్ ఫర్ వెయిట్ ఫర్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ హెల్డ్ బై అనదర్ ఆబ్జెక్ట్, ఆర్ హెల్డ్ ది ఆబ్జెక్ట్. అంటే ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ట్రాన్సాక్షన్ కి ఏమో హెల్డ్ అని ఉంటుంది, ట్రాన్సాక్షన్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ కి ఏమో వెయిట్ ఫర్ అని ఉంటుంది. క్లియర్? సో అట్లా, సో వీ హావ్ డిస్కస్ ఎస్టర్డే. ఓకే, ఇక్కడ మాత్రం ఓన్లీ వన్ ఏంటనేది వెయిట్ ఫర్. ఓన్లీ వెయిట్ ఫర్ కి ఎడ్జ్ ఉంటుంది. దెర్ ఈస్ నో హెల్డ్ బై ఎడ్జ్ ఇన్ దిస్ ఎడ్జ్ చేసింగ్ టెక్నిక్. ఓకే ఓకే, సో ఇన్ దిస్ ఫిగర్, ఓకే, the server just added the edge W to U. Okay, because W to U. Why? Because B dot B to its local, so transaction U is waiting to access object V. Transaction U, చూడండి వెయిట్ అనేది ఎన్నో ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది, 1 2 3 4 5, ఫిఫ్త్ ట్రాన్సాక్షన్ లో వెయిట్ ఎట్ Y అని ఉంది. వెయిట్ ఎట్ Y. సో ఈ Y అనేది ఎక్కడ ఉంది? ట్రాన్సాక్షన్ B లో ఉంది. B డాట్ డిపాజిట్ లాక్. సో ఎందుకని వెయిట్ చేస్తుంది, ఎవరి కోసం వెయిట్ చేస్తుంది? ఇది B అనే ట్రాన్సాక్షన్ లాక్ పడింది ఇక్కడ. B డాట్ డిపాజిట్ లో లాక్ ఆఫ్ B ఎట్ Y అని ఉంది. ఓకే, సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ an edge. We make an edge because వెయిట్ అని ఎక్కడుందో అక్కడికి వెళ్ళి ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ ట్రాన్సాక్షన్ B టు కంప్లీట్, because there is a lock on the object B at server Y, which is also waiting to perform withdraw operation at server Y. So what is the edge now? U to edge, you know what? U is waiting for B. Okay, that's it. Okay, U is waiting for B. అలానే W చూడండి ఇక్కడ A డాట్ విత్డ్రా వెయిటెడ్ యాక్సిస్. సో ట్రాన్సాక్షన్ W
ఇక్కడ ఏమనుంది, ఇక్కడ ఏమనుంది, ఏ డాట్ విత్డ్రా నుంచి వెయిట్ at x. సో x అనే సర్వర్ ఆపరేషన్ ఏం చేస్తుంది, ఏ డాట్ డిపాజిట్ లాక్. సో x అనే సర్వర్ లో ఏ అనే ఆబ్జెక్ట్ కి లాక్ పడింది. లాక్ ఎవరు వేశారు, యూ వేశారు. యూ అనే ట్రాన్సాక్షన్ లాక్ వేస్తుంది. అందుకని డబ్ల్యూ దేనికోసం వెయిట్ చేస్తుంది, యూ కోసం. డబ్ల్యూ టు యూ, యూ టు వి, అంతే. ఇంకా గ్రాఫ్స్ ఉండవు ఎడ్జ్ చేసింగ్ లో. దెర్ ఇస్ నో గ్రాఫ్ ఇన్ ఎడ్జ్ చేసింగ్. సింప్లీ అబ్జర్వ్ ద టేబుల్ అండ్ డ్రా ది ఎడ్జెస్. ఓన్లీ వెయిట్ ఫర్ ఎడ్జెస్ అంతే. హెల్డ్ బై ఉండవు ఇక్కడ. నిన్ను చూసిన హెల్డ్ బై ఉన్నాయి, వెయిట్ ఫర్. బట్ హియర్ ఓన్లీ వెయిట్ ఫర్, ఓన్లీ వెయిట్ ఫర్. నౌ this edge could possibly be part of a cycle such as W to V, U to V. Okay, so alane ఇలా ఉన్నప్పుడు V to T1, T1 to T2, T2 to W, W to U, U to V. So V to V అనేది end అయింది అనుకోండి, we call it as a cycle. We call it as a cycle. అంటే మధ్యలో కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇంకా. అంటే ఇక్కడ బోర్డులో లేవు, బోర్డు మీద లేవు. దట్ ఇస్ అస్యూమ్ దేర్ ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫ్రమ్ V to T1, T1 to T2 and then to W and then to U and then to V. అంటే V తో బిగిన V తో ఎండ్ అయితే we call it as a cycle. We call it as a cycle. Clear? So this indicates that there is a potential distributed deadlock here. There is a potential. So V to W ఉందా, V to W లాక్ జెడ్ పడింది. సో సి డాట్ విత్డ్రా వెయిటెడ్ జెడ్. సో సి డాట్ డిపాజిట్ ఇక్కడ ఏమైంది, V to W. V is waiting for W to do. ఎందుకని V లో ఏముంది, V లో వెయిట్ ఫంక్షన్ ఉంది. దేనికోసం వెయిట్ చేస్తుంది, సి అనేటువంటి డేటా ఐటమ్, డేటా ఆబ్జెక్ట్, సి అనేటువంటి డేటా ఆబ్జెక్ట్ జెడ్ అనే సర్వర్ లో ఉంది. అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, డిపాజిట్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది ఆ డేటా ఆబ్జెక్ట్ మీద. సో దానికోసం వెయిట్ చేస్తున్నట్టు ఏం రాయొచ్చు, V to W. సో V to W, W to U అకార్డింగ్ టు దిస్. సో ఇలా ఉంటే సైకిల్ ఉన్నట్టు, సైకిల్ ఉంటే డెడ్ లాక్. ఇప్పుడు డెడ్ లాక్ ఉందా లేదా మీరే చెప్పండి, మీరే చెప్పండి, ఉందా లేదా, ఉంది. దెర్ ఈస్ ఎ డెడ్ లాక్. సో V to W, W to U, U to V. అర్థమైందా? ఇక్కడ 3 ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి, 3 వెయిట్ ఫర్ ఉన్నాయి, అవునా కదా. సో 1 వెయిట్ ఫర్ ఎట్ U, సెకండ్ వెయిట్ ఫర్ ఎట్ V and third wait for a W. So U, V, W మూడిట్లోనూ wait for it. So one is waiting for operation to complete at the other end so that it gets unlocked and then it will again perform its operation on the object. That's it. So this is an example of edge chasing link. V to W, W to V. Any doubt? Very simple. Dead easy. Very simple. Only you have to draw this table. Just remember this table and draw it. Or you can take your own example. There is no need to remember this table. You can take your own example. I am just taking textbook example. So in this way, what we can do is we can just form a table and then we can decide whether there is a cycle in the given table or not. Okay, so that's what. అయితే దీన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు, ఎలా ఈ ప్రోబింగ్ ఇదని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అంటే, ఈచ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్స్ ఎట్ ఏ సర్వర్. దాన్ని ఏమంటారంటే కోఆర్డినేటర్ అంటారు. అని మిగిలిన సర్వర్స్ ఏమంటారంటే పార్టిసిపెంట్స్ అంటారు. డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్స్ అంటే అంతే కదా, ఒక నోడ్ మీద జరగదు, డిఫరెంట్ నోడ్స్ మీద జరుగుతుంది. అంటే అక్రాస్ ది గ్లోబల్ వెయిట్ ఫర్ గ్రాఫ్ నిన్న ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఇక్కడ గ్లోబల్ గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ టైమ్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ క్యాన్ బి either యాక్టివ్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఎట్ జస్ట్ అదర్. ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతూ ఉండొచ్చు లేదా ట్రాన్సాక్షన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్టు మీరు ఇక్కడ ఉన్న టేబుల్లో B డాట్ డిపాజిట్ లాక్ అంటే లాక్ పడిందంటే ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతున్నట్టు, లేదా వెయిట్ ఎట్ వై అంటే వెయిట్ చేస్తున్నట్టు, లేదా వెయిట్ ఎట్ జెడ్. సో సి అనే డేటా ఆబ్జెక్ట్ విత్డ్రా అనే ఆపరేషన్ చేస్తుంది. సో వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఆపరేషన్ టు కంప్లీట్ సర్వర్ జెడ్. సో ఇట్లా ఉంటే ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతూ ఉండొచ్చు లేదా వెయిట్ పడచ్చు. రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. సో ద కోఆర్డినేటర్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ for recording whether the transaction is active or is waiting for a particular action. So who is responsible for recording? Ever record cheyali? Coordinator. He is the responsible person whether the transaction is active or waiting for it. And participant can get this information from the coordinator. Coordinator okkade untadandi, participants n number. Who is the coordinator?
ఎవరైతే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తారో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్ లో ట్రాన్సాక్షన్, హీ ఈస్ ద కోఆర్డినేటర్. That means server is the coordinator. So lock managers inform coordinators when transaction starts waiting for object and when transaction acquires the objects and become active again. So ఎవరు కోఆర్డినేటర్ ఎవరు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు? లాక్ మేనేజర్. Lock manager informs the coordinator when the transaction starts waiting for the objects and when transaction acquired objects and active again. When a transaction is aborted, so transaction commit అవ్వలేదు, అబార్ట్ అయింది అంటే మధ్యలోనే ఆగిపోయింది, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఎందుకని డెడ్ లాక్ వస్తుందని ముందే తెలిసిపోయింది. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? డెడ్ లాక్ వస్తుందని ముందే తెలిసిపోతే వెంటనే ఏం చేస్తారంటే ఆపేస్తారు, ట్రాన్సాక్షన్ అబార్ట్ చేస్తారు. అంటే నిన్నే చదువుకున్నాం, ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అని. సో అట్లా ఆ ప్రివెన్షన్ అనేది ఎలా చేస్తామంటే ట్రాన్సాక్షన్ ని మధ్యలోనే ఆపేస్తాం. ఆపేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే డెడ్ లాక్ రాకుండా ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా ఇట్స్ కోఆర్డినేటర్ విల్ ఇన్ఫార్మ్ ది పార్టిసిపెంట్స్ అండ్ all of its log will be removed with the effect that all edges involving that transaction will be removed from the లోకల్ వెయిట్ కర్. అయితే ఈ ఎడ్జ్ చేసింగ్ టెక్నిక్ లో ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే ట్రాన్సాక్షన్ అబార్ట్ చేస్తాం అప్పుడు ఏమవుతుంది, మొత్తం దానికి ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్ మొత్తం రిలీజ్ చేస్తుంది, అన్ని ఎడ్జెస్ రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ యొక్క అన్ని ఎడ్జెస్ వి విల్ రిమూవ్ అనమాట. క్లియర్? అండ్ నౌ ఎడ్జ్ చేసింగ్ అల్గారిథమ్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 steps. వాట్ ఆర్ దోస్? ఇనిషియేషన్, డిటెక్షన్, resolution. Initiation, first step, detection, second step, resolution. మొత్తం 3 steps అండి. ఎడ్జ్ చేసింగ్ లో the algorithm of edge chasing consists of 3 steps. What are those? Initiation, okay. So now first initiation. So initiation, so whenever server knows that a transaction B starts waiting for another transaction U, where U is waiting for access an object to another server, it initiates detection by sending a probe T to U. So V to U to B and లేదా W to B అన్నారు, లేదా V to W అన్నారు అని ఒక ఎడ్జ్ పెట్టాం. సో ఎప్పుడు పెడతామంటే whenever there is when one transaction is waiting for another transaction to complete its operation, then we simply keep an edge on the okay probe, sending a probe containing the edge. So ఆ edge ని ఏం చేస్తాం, ఆ ఉన్నటువంటి ఆ edge ని, సో అదొక probe ఫామ్ లో పంపిస్తాం అన్నమాట. ఈ బ్రాకెట్స్ లో పెడితే probe అన్నమాట, T to U అని బ్రాకెట్స్ లో పెడితే we call it as a probe. Clear? And if U is sharing a lock, probes are sent to all the holders of the lock. సో U అనే ట్రాన్సాక్షన్ లో లాక్ లో ఉందనుకోండి, సో మొత్తం అందరికి లాక్ ఉన్నటువంటి ప్రతి సర్వర్ కి ఏమవుతుంది, ఆ ప్రోబ్ మెసేజ్ వెళ్తుంది అనమాట. సమ్ టైమ్ ఫర్దర్ ట్రాన్సాక్షన్ మే స్టార్ట్ షేరింగ్ ద లాక్ లేటర్ ఆన్, ఇన్ విచ్ కేస్ ప్రోబ్స్ కెన్ బి సెంట్. ఇంకా లాక్స్ ఎక్కువే కొద్ది ఇంకా ఫర్దర్ గా ట్రాన్సాక్షన్స్ వచ్చి చేరినాయి అనుకోండి, వాటికి కూడా ఏం చేస్తుంది, ఈ ప్రోబ్ మెసేజ్ పంపిస్తుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇనిషియేషన్. What about detection? Detection consists of receiving the probes and deciding whether deadlock has occurred and whether to forward the probe. Deadlock వచ్చిందా లేదా దీన్ని మళ్ళీ ఇంకా వేరే ట్రాన్సాక్షన్స్ కి ఫార్వర్డ్ చేయాలా అనేది డిసైడ్ చేసేది డిటెక్షన్. ఇనిషియేషన్ లో ప్రోబ్ ని పంపిస్తాము, డిటెక్షన్ లో డెడ్లాక్ వచ్చిందా లేదా డిసైడ్ అవ్వాలి, లేదా ఇంకా మెసేజెస్ ఇంకొక సర్వర్స్ మెసేజ్ అనేది పంపిస్తాం, మిగిలిన ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా పంపిస్తాం. క్లియర్? So for example, when a server of an object receives a probe TU, it checks to see whether U is also waiting. So TU and a probe receives, so T is waiting for U. But U is waiting, so that you will check. If it is wait out అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇంకొక ప్రోబ్ పంపిస్తుంది, TUV అని పంపిస్తుంది, because U is waiting for V. So TUV, and if V is waiting for another object, అలానే UVW, అట్లా and so on, అలా ఆ ప్రోబ్ మెసేజ్ అనేది ఇంక్రిమెంట్. సో TU అలా TUV అవుతుంది దేంట్లో, డిటెక్షన్ లో. ఓకే, అలానే ఇంకా V is waiting for W, సో TUVW అవుతుంది. ఈ మొత్తం ప్రోబ్ అనేది మారుతుంది. సో ఇంకా ప్రోబ్స్ పంపించాలా అనేది ఏ ఫేజ్ జరుగుతుంది, డిటెక్షన్ ఫేజ్. ఓకే, ఇన్ దిస్ వే path through the global weight per graph are built on one edge at a time before forwarding a probe. The server checks to see whether the transaction it has just had caused a probe to contain another cycle.
Okay, if this is the case, only v t may depend. Suppose v dependent upon t అనుకోండి, that means cycle. So it begins with t and ends with t. That means there is a cycle and hence deadlock is detected. Just ఈ ట్రాన్సాక్షన్ వేరే ట్రాన్సాక్షన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంటే ఆ ప్రోబ్ మెసేజ్ పంపిస్తాం. అలా కాకుండా ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ ట్రాన్సాక్షన్ డిపెండ్ అవుతుంది అనుకోండి, దెన్ వాట్ విల్ సే యు సింప్లీ గివ్ yes. Okay, deadlock is detected. So that's the message. Okay. ఓకే, ఇది కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అర్థవుతుందండి. సో ఇట్లా డిటెక్షన్ లో ఏదర్ వి కెన్ ఫార్వర్డ్ ద ప్రోబ్ ఆర్ వి కెన్ డిటెక్ట్ ద సైకిల్. ఓకే, ఎనీ డౌట్? Okay, next last one is resolution. What is third step? Resolution. When a deadlock is detected, so when a cycle is detected, next a transaction is selected to abort. So ఈ నాలుగిట్లో యుటియువి ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ సెలెక్ట్ చేసి ఏం చేస్తాం, we will abort. Abort అంటే releasing the edges present in the transaction. Okay, so that is about it. సో ఫస్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ అంటే ఈ టేబుల్ ఉంది కదా, సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్, సో దీంట్లో ఫస్ట్ ఎవరు ఇనిషియేట్ చేస్తారంటే సర్వర్ ఎక్స్ ఇనిషియేట్ చేస్తుంది. సర్వర్ ఎక్స్ యూబిడబ్ల్యూ కదా. సో సర్వర్ ఎక్స్ అనేది ఏమి ఇనిషియేట్ చేస్తుంది, ప్రోబ్ ఇనిషియేట్ చేస్తుంది. ఎక్స్ ఏమని డబ్ల్యూ యారో యూ అంటే డబ్ల్యూ డిపెండ్స్ అపాన్ యూ. W, that is transaction waiting for you. Why? W has A dot is equal to the wait at X. So A dot deposit lock A at X. So lock A at X, wait A, wait at X. So under W is waiting for you. Under ఏం చేస్తుంది, W arrow U అనే ప్రోబ్ మెసేజ్ పంపిస్తుంది. మిగిలిన తర్వాత ఏం చేస్తుందంటే సర్వర్ Y, ఇది సర్వర్ X పంపిస్తుంది. సర్వర్ X నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ అంటే డిటెక్షన్. సో సర్వర్ వై రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. సో సర్వర్ వై రిసీవ్ చేసుకుని వై అనేది ఏ అనే యు అనే ట్రాన్సాక్షన్, సో యు అనే ట్రాన్సాక్షన్ లో వెయిట్ అనేది ఉంది. అంటే వెయిట్ ఫర్ వాట్, వై. సో బి అనే లాక్ బికి లాక్ పడింది ఇక్కడ దేంటో బిలో. సో యు వి అని యాడ్ చేసి మళ్ళీ పంపిస్తుంది. ఎవరు, సర్వర్ సర్వర్ వై. సో సర్వర్ వై ఏం చేస్తుందంటే ఎక్స్ట్రా ఏంటి యాడ్ చేస్తుంది, డబ్ల్యూవి అని యాడ్ చేస్తుంది దేంట్లో, డిటెక్షన్ ఫేజ్ లో. ఇప్పుడు
మళ్ళీ ఈ ప్రోబ్ మెసేజ్ పంపిస్తుంది. తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఈ డిటెక్షన్ లోనే సర్వర్ జెడ్ కి ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది. సో సర్వర్ జెడ్ రిసీవ్ తీసుకుంటుంది. సో సర్వర్ జెడ్ వి ట్రాన్సాక్షన్ లో వెయిట్ ఉంది సర్వర్ జెడ్ దగ్గర. సో దేనికోసం వెయిట్ చేస్తుంది? ట్రాన్సాక్షన్ సి. సో ఇట్ ఈస్ లాక్ ఎట్ డబ్ల్యూ. సో దిస్ వి ఇస్, సో జెడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ప్రోబ్ ని వాట్ చేస్తుంది, డబ్ల్యూ యు వి డబ్ల్యూ అని చెప్పి పంపిస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ డెడ్ లాక్ ఇస్ డిటెక్టెడ్.